हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधाए मजामां ज हशो। तो आजे आपणे बनावी रह्या छीए साबुदाणा बटेकानी कातળી जे खूब ज सरस बने छे ने एकदम पोची बनीने तैयार थाय छे। तमे एकवार मारी रीते जो बनावशो ने तो तमे दर वखते आ रीते ज बनावशो, एटली मस्त बनीने तैयार थाय छे अने खूब ज बधाने पसंद आवशे। तो विडियोने एंड सुधी जोता रहेजो। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો નવી નવી રેસીપી જોવા માટે। તો આપણે સાબુદાણાની વેફર ઘણીવાર આપણે ઘરે બનાવતા જોઈએ છે, પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે કડક વધારે થઈ જાય છે, પોચી નથી બનતી। તો આ વિડીયો ખાસ તમારી માટે છે। તો અહીંયા મેં રાત્રે જ સાબુદાણા છે તે પલાળવા રાખી દીધા હતા અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ પલળી ગયા છે। તો આપણે સાબુદાણાને खूब ज सरस पलाळवाना छे। आ रीते एकदम सरस पलળી जवा जोईए अने पाणी आपणे छे साबुदाणा डूबाडूब नथी राखवानुं, जेथी डबल राखवानुं छे। तो अहींया मैं आ जे बाउल छे ते अर्धुं भरीने साबुदाणा राख्या हता अने आखुं बाउल भरीने पाणी एड कर्युं हतुं। उपर सुधी पाणी मैं एड कर्युं हतुं एटले साबुदाणा छे ते एकदम सरस पलળી गया छे। तमे जोई शको छो साबुदाणा सरखी रीते पलळे ने तो ज तेनी कातળી छे ते खूब ज सारी बने छे। अहींया आपणे एक मोटा तपेलामां एड करी लेशुं। मोटा तपेलामां आपणे एड करशुं तो ज ते मिक्स करवामां सारुं फावशे अने चलावता पण सारुं फावशे। थोडुं पाणी एड करी लेशुं। हवे आपणे गैस उपर चढ़ावी देशुं। थोड़ीवार आपणे चलावी लेशुं, पछी ज आपणे बीजुं पाणी एड करवानुं छे। તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણા આપણા કોરા દેખાઈ રહ્યા છે, પાણી નથી અંદર। આપણે થોડુંક જ એડ કર્યું છે, પણ એ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય પછી આપણે બીજું પાણી એડ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણે 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી બીજું એડ કરી લેશું। 4 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીને આપણે સતત ચલાવતું રહેવાનું છે। गैस तमारो एकदम मीडियम होवो जोईए। बहु वधारे फास्ट हशे तो नीचेथी बळवा लागशे साबुदाणा तरत ज। तो तमारे खास ध्यान अहींया राखवानुं छे के साबुदाणाने सतत चलावतुं रहेवानुं छे। पाणी कलर ना थई जाय त्यां सुधी आपणे आने चलाववाना छे, तो ज साबुदाणा एकदम पोचा बनशे अने खूब ज सरस बनशे। तो तमे जोई शको छो के सतत हूँ चलावती रहूँ छुं, कारण के अर्धी कलाक जेटलुं मारे आने बनावता थयुं हतुं। अर्धी कलाक सुधी मैं आने चलाया कर्युं छे तो ज एकदम सरस पाणी कलरना साबुदाणा थई जाय छे। पछी ज आपणे आनी अंदर बीजा मसाला एड करशुं। तो आ रीते सरस चलावतुं रहेवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो करी लेजो नवी नवी रेसिपी जोवा माटे। तो पाणी थोडुं मने ओछुं लाग्युं तो मैं फरीथी 1 ग्लास जेटलुं पाणी एड कर्युं छे। तमने पण ओछुं पाणी लागे तो तमारे एड करी लेवानुं छे। तो हवे तमे जोई शको छो के साबुदाणामां पाणी घणुं थई गयुं छे। एकदम घट पण नथी ने एकदम ढीलुं पण नथी, तेवुं आपणुं मिश्रण आपणे बनाव्युं छे। हवे आपणे अहींया अजमा छे ते आखा पाखा वाटीने एड करी लेशुं अने मरी पाउडर है तेने पण आपणे वाटीने एड करशुं। जो मरी है तेने मैं घरे ज वाट्या छे ते पण एड करी लेशुं अने थोड़ुं जीरुं पण आपणे वाटीने एड करी लेशुं। तो बहु वधारे पड़तुं नथी वाटवानुं, मीडियम आखुं पाखुं रहे ने तेवुं ज वाटवानुं छे। अने अहींया आपणे नमक यूज कर्यो छे, जे सेंधा नमक वापर्युं छे, जे आपणे व्रतनुं नमक आवे छे ते ज आपणे यूज कर्युं छे। तो मीठुं तमारे थोड़ुं ध्यान राखीने वापरवानुं छे, कारण के जो वधारे पड़ी जशे ने तो साबुदाणा तळती वखते थोड़ा वधारे खारा थई जशे। तो तमारे टेस्ट करीने पछी बीजी वार तमारे एड करवानुं छे। तो हवे आपणे बधी ज वस्तुने बराबर मिक्स करी लेशुं अने थोड़ी वार आपणे आ रीते चलावता रहेशुं। तमारे कोई पण मसाला एड करवा होय तमे लीला मरचा क्रश करीने पण नाखी शको छो, कोथमरी पण नाखी शको छो, जीरुं छे, मरी पाउडर छे, अजवाइन छे, आटली वस्तु तमे एड करी शको छो। तमारी पसंद प्रमाणे तमे आने फ्लेवरफुल बनावी शको छो। तो आ रीते तमे जोई शको छो कि हूँ चलावी रही छुं, सतत चलावी रही छुं। चलावी चलावीने मारो हाथ पण दुखवा लाग्यो हतो, कारण के 1 किलो साबुदाणा छे। तो बंने हाथे वाराफरती चलावी रही छुं अने बीजुं कोई मारा घरमां हतुं नहीं मारा सिवाय।
તો મારો હાથ દુખવા આવ્યો ત્યાં સુધી મેં ચલાઈ કર્યા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણાનો જે કલર છે તે ચેન્જ થઈ ગયો છે પહેલાં કરતાં, એ પાણી કલરના થઈ ગયા છે। અને હવે આપણી જે સાબુદાણાની જે ખીચી છે તે સરસ રીતે તૈયાર થઈ જવાય છે। અને એક બાજુ મેં સાઈડમાં બટેકાને પણ બાફવા રાખી દીધા હતા, તે પણ તૈયાર થઈ રહ્યા છે। તો 1 કિલો સાબુદાણા તમે લીધા હોય તો તમે 1 કિલો બટેકા લઈ શકો છો। 1 કિલો બટેકા લેશો તો જ બહુ સરસ એવા બનીને તૈયાર થશે। તમે 500 પણ એડ કરી શકો છો। તમને જો વધારે બટેકાનો ટેસ્ટ ના પસંદ હોય તો તમે 500 બટેકા એડ કરી લેજો, અથવા તમે કિલો બટેકા એડ કરી શકો છો। પણ 1.5 કિલો બટેકા ના એડ કરતા, જો વધારે કકડી થઈ જશે તેનાથી પહોંચી નહીં પડે। બાકી તમારી પસંદ પ્રમાણે તમે એડ કરી લેજો। તો અહીંયા આપણે સાબુદાણાની ખીચી તૈયાર થઈ ગઈ છે, નીચે ઉતારી લીધું છે મેં અને હલકું ઠંડુ પણ કરી લીધું છે। ત્યાં સુધી મેં જે બાફેલા બટેકા છે તેને મેં છીણી લીધા છે। છીણીને યુઝ કરશું ને તો તેના ગાંઠા નહીં પડે અને બરાબર સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો હવે આપણે થોડા બટેકા જે છીણીને એડ કર્યા છે તે આપણે બરાબર મિક્સ કરવાના છે। તો પહેલાં થોડા એડ કરી લેવાના, પછી મિક્સ કરી લેવાનું, પછી બીજા એડ કરવાના, પાછું મિક્સ કરી લેવાનું। એ રીતે આપણે બટેકાને મિક્સ કરવાના છે, જેથી બટેકા છે તે એક જગ્યાએ ના રહે અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે બટેકા બાફીને એડ કરવાના હોય છે, કાચા બિલકુલ એડ ના કરતા, કારણ કે બટેકાને આપણે બાફવાના છે, પછી છીણવાના છે, પછી જ આમાં એડ કરવાના છે। તો અહીંયા મેં 1 કિલો બટેકા લીધા છે અને મેં 3 વાર મિક્સ કર્યા છે થોડા, જેથી બરાબર મિક્સ થઈ જાય છે અને એકદમ વ્હાઈટ બનીને તૈયાર થાય છે। જેને તમે એકવાર ખવડાવશો તે તમારા વખાણ કરતા રહી જશે, એટલી સરસ બનીને તૈયાર થાય છે। ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, આ રીતે બહુ મસ્ત બને છે। આખા વર્ષ સુધી આને સ્ટોર કરવાની હોય છે, જેથી આપણે 1 કિલો 2 કિલોની સાબુદાણાની બનાવી શકીએ છીએ। બહુ મસ્ત એવી બને છે। તો અહીંયા મેં બટેકા છે તે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં આને ઠંડુ કરવા રાખી દીધું હતું। ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે આ ખીચીને આપણે બનાવવાની છે। તો અહીંયા મેં પિત્તળનો સંચો લીધો છે, મેં પ્લાસ્ટિકની થેલી નથી લીધી, કારણ કે ઘણા બધા પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ભરીને પણ બનાવતા હોય છે, પણ પ્લાસ્ટિક ઓગળે અને અંદરની સાઈડ મિક્સ થાય એવું આપણે નથી કામ કરવું, કારણ કે આપણે પહેલાંના જમાનાનું જે છે એ બરાબર જ છે। કારણ કે આપણી ખીચી હલકી ગરમ હોય, ઘણા લોકો ગરમ પણ બનાવતા હોય છે, તો એ પ્લાસ્ટિક અંદર ઓગળે, તેના માઇક્રોસ મિક્સ થાય એવું આપણે નહીં કરવાનું। આપણે આ રીતે સંચાથી જ આપણે બનાવશું, કારણ કે આપણે તળીને જ ખાવાની છે, એવું કંઈ જરૂરી નથી કે અલગ અલગ ડિઝાઇન પાડવી જોઈએ। તો આ રીતે આપણે લાંબા ગાંઠિયા બનાવી લેશું, કારણ કે મેં અહીંયા સ્ટાર જાળીનો યુઝ કર્યો છે, જેથી ખૂબ જ સરસ બને છે। સ્ટાર જાળીથી આપણે જે ઘૂંચળા બનાવીએ છીએ જલેબીના, તે પણ બને છે, પણ મેં એ રીતે નથી બનાવ્યા, કારણ કે હું એકલી જ બનાવવાવાળી હતી અને ફટાફટ મારે બનાવવાની પણ હતી। તો મેં આ રીતે લાંબા ગાંઠિયા બનાવી લીધા છે। બહુ જ સરસ બનીને તૈયાર થયા હતા ફ્રેન્ડ્સ। અને નીચે આપણે પ્લાસ્ટિક યુઝ કર્યું છે, જે આરપાર દેખાય તેવું પ્લાસ્ટિક છે, અને આખા ખાટલામાં મેં પ્લાસ્ટિક પાથરીને જ આ ગાંઠિયા બનાવ્યા છે। મેં 4-5 જલેબીના ઘૂંચળા પણ બનાવ્યા હતા। તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્લાસ્ટિક કલરવાળું ના હોવું જોઈએ, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, નહીંતર સાબુદાણાની અંદર કલર પણ ચોંટી જાય છે। તો પ્લાસ્ટિક તમારે આવું આરપારવાળું હોય ને તેવું જ લેવાનું છે। અને બીજા દિવસે તમે જોઈ શકો છો કે બીજો દિવસ સવાર થયું ત્યારે તો મારા સાબુદાણાની જે ગાંઠિયા છે તે સરસ સુકાઈ ગયા છે। અને હવે આપણે આને તળીને પણ બતાવશું। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી વ્હાઈટ બની છે અને કેટલી સરસ બની છે। તો અહીંયા મેં તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું અગાઉથી જ તે, અને સરસ આપણે સાબુદાણાને આ રીતે તળી લેવાની છે। જોઈ શકો છો કે કેટલી મસ્ત બની છે। તેલ થોડું વધારે ગરમ થઈ ગયું છે, પણ કોઈ વાંધો નહીં। અહીંયા મેં પાપડ પણ બનાવ્યા હતા, તો પાપડ તમે જુઓ કે એ મેં નાનો એવો જ પાપડ મૂક્યો છે, તો પણ એ ડબલ થઈ જશે સાઇઝમાં, કારણ કે હું ક્યારેય ખારાનો ઉપયોગ નથી કરતી। હંમેશા પાપડ બનાવવામાં હું
બીજી વસ્તુનો ઉપયોગ કરું છું, જેથી પાપડ છે તે એકદમ પોચો બને છે સાબુદાણાની જેમ અને એકદમ ડબલ થઈ જાય છે। તો આપણા સાબુદાણાની કાતળી છે તે તૈયાર થઈ ગઈ છે, જે તમે વ્રતમાં પણ ખાઈ શકો છો, એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો। જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલી મસ્ત બની છે, તોડવાની પણ બહુ જરૂર નથી પડતી, આમ જો તરત જ તૂટી જાય છે। નકર ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે સાબુદાણાની બનાવીએ ને તો બહુ કકડી થઈ જાય છે અને આમ દાંતે પણ ચોંટતી હોય છે। આવજો બધાય, જય માતાજી।